الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم واستسقى لما بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا واشف أمراضنا. اللهم أد ديوننا إنك على كل شيء قدير. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وتجاراتنا ومزارعتنا وسائر معاملاتنا جزيلة جميلة دائمة بدوام ملك الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا خصوصا وفي أمرنا هذا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم ديوننا فأدها وتعلم أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض إخوتنا وأمراض أخواتنا وأمراض أزواجنا وأمراض أولادنا وأمراض تلاميذنا وأمراض من دعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء يا شافي يا كافي يا معافي يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا من كل محنة وفتنة وشدة وآفة وآحة وذلة وفقر وفاقة ومرض وضير إنك ولي لكل خير متفضل بكل خير معت لكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم. الحمد لله الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إماما للخير وقدوة وأنزل عليه القرآن هدى للناس ورحمة صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. ബഹുമാന്യരായ അധ്യക്ഷരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹപാഠി സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരു യുഗപുരുഷന്റെ പിറവിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പരിശുദ്ധ മാസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ നേടാൻ എത്തിയ നിങ്ങളോട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ഇതിന് അവസരം നൽകിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്ത്യപ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സത്യപ്രബോധനം കൊണ്ടെത്തിയപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നൊഴിച്ച് മറ്റാർക്കും തന്നെ നബി തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ ദഹിച്ചില്ല. മുഹമ്മദേ, എന്താണ് നീ പറയുന്നത്? ഇതുവരെ നമ്മൾ ആരാധിച്ച ദൈവങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിയണമെന്നോ? നമ്മൾ എപ്പോൾ വന്നാലും കാണുന്ന നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ണിൽ കാണാത്ത, വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നോ? ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിന് തയ്യാറില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ നിഷേധങ്ങളൊന്നും വകവെച്ചില്ല. സർവം സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന സർവശക്തനാണല്ലോ അല്ലാഹു. അവൻ എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കാവൂ. അവിടുന്ന് ഖുറൈശികളോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഖുറൈശികൾ ഒരുപാട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി നബിയെ സമീപിച്ചു. മുഹമ്മദേ, എന്താവശ്യപ്പെടുന്നുവോ അതെല്ലാം നിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാം. സമ്പത്താണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ കുന്നോളം സ്വർണം തരാം. നേതൃസ്ഥാനമാണ് നോട്ടമെങ്കിൽ ഈ മക്കയിലെ രാജാവായി വായിക്കാം. പെണ്ണാണ് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരിമാരെ തന്നെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പിന്നീട് മർദ്ദനമുറകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. എല്ലാം സമചിത്തതയോടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും അനുയായികളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്ക മരുഭൂമി തന്നിൽ പിറന്നുള്ള മുത്ത് റസൂലിൻ്റെ മീലാദ് വന്നല്ലോ. മാലോകരാകെയും സന്തോഷം കൊള്ളുന്നു. മാനത്തെ അമ്പിളി മദ്ഹൂകൾ പാടുന്നു. ജലാലായ അല്ലാഹുവെന്തുതിര് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ വാഴുന്ന സയ്യിദ് തിരുതാഹ തങ്ങളെ ശഫായത്താക്കേണേ. തിരുദൂതരുപ്പമായി സ്വർഗമിലെത്തേണ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ത്വഹായ കാണുവാൻ സ്വർഗീയാനന്ദത്താൽ സന്തോഷം കൊള്ളുവാൻ സന്മാർഗദീപ തെളിയിച്ച് റസൂലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ഞാൻ നിത്യവും ത്വഹയിൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Assalamu alaikum, respected elders and my dear brothers and sisters. I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum. May peace, mercy and blessings of Allah be on all of you. The topic of my talk is Muhammad, peace be upon him, the greatest. It's an amazing situation that Allah himself gives this honor to his messenger in the verse that I recited in Surah Al-Kalam. Allah says, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. So most certainly, though O Muhammad are of the most sublime and exalted character. Allah testifies to this. But Muslims in general seem to be suffering from an inferiority complex.
The Muslims are afraid to say that Allah gave us this Nabi, this Rasul of the highest caliber. Normally, it is quite natural for anyone to love, praise, idolize the hero worship, one's leader, be it a guru, a saint, or a prophet. And very often we do. If the tribute of the non-Muslims do not touch your heart, then you are in the wrong faith, opt of Islam. There are too much dead on the ship of Islam. In recent times, a book has been published in America. The title of that book is The 100, the ranking of the most influential persons in history. This book is written by Michael H. Hart. He's an American astronomer, historian, and mathematician. In his research of most influential men in the history from Adam alayhi wasallam up to the current times, in his research he analyzes different men in history. He gives a list of most influential 100 and gives reason why he chose that, why he chose this, and why rejected so and so. The most amazing thing of his selection, he put our Nabi Kareem, peace be upon him, the only prophet, as number 1, the first of his hundreds. Nabi, peace be upon him, as number 1, and Jesus Christ is his own savior as number 3. This man is actually out of his way to provoke his peoples and his readers. His readers are 220 million American Christians and 6 million Jews. The people who buy his book are Christians and Jews. He put Nabi, peace be upon him, Prophet of Islam, as number 1, and Jesus, peace be upon him, as number 3, and Moses, peace be upon him, as number 14. It is very difficult for them to digest. I am concluding my speech from here. Thank you and have a nice day. Assalamu alaikum. ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു, ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു, ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു. ആരംഭ ത്വാഹ റസൂലി മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. ആ സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു, ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു, ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു. ആരംഭ ത്വാഹ റസൂലി മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. ആ സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. അബൂബക്കറുമൊത്ത് 6 സൂറും കടന്ന്, അബൂബക്കറുമൊത്ത് 6 സൂറും കടന്ന്, അഹദോന്റെ നബി തിരു ദൂതരെത്തി, അഹദോന്റെ നബി തിരു ദൂതരെത്തി. ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു, ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു, ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു. ആരംഭ ത്വാഹ റസൂലി മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. ആ സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. ഈന്തപ്പനയോലകൾ കൈകൾ വീശി വിളിച്ചു, ഈന്തപ്പനയോല കൈകൾ വീശി വിളിച്ചു. മദീന മണ്ണിൽ പൂത് മേടു പൂത്തോ, മദീന മണ്ണിൽ പൂതു മേടു പൂത്തോ. ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു, ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു, ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു. ആരംഭ ത്വാഹ റസൂലി മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. ആ സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു. തോലഅൽ ബദ്റു പാടി ആവേശക്കടലായി, തോലഅൽ ബദ്റു പാടി ആവേശ
ആബാലവൃദ്ധം ജനം സുറൂറിലാടി ആബാലവൃദ്ധം ജനം സുറൂറിലാടി ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു ആഹ്ലാദ ചന്ദ്രനുദിച്ചു ആരംഭ ത്വാഹ റസൂലി മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു മർഹബ ഗീതം പാടി മദീന സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു ആ സ്നേഹമാലകളർപ്പിച്ചു طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله ذا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله ذا. السلام عليكم. അടുത്ത പരിപാടി സയ്യിദ് ബാസിഖ് ആൻഡ് പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന തബസ്സുൽ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
ودفع مساءة عنا بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تهدي بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا حد ولا عذر وآل سعادة قرب وأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദ്. അഭിവന്ദ്യരായ അധ്യക്ഷരെ, ഉസ്താദ്മാരെ, സഹപാഠികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ സുന്ദര മുഹൂർത്തത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്തുതികീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം. സർവശക്തൻ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സ്വഭാവത്തിൽ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുന്നതനായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവിടുന്ന് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സർവ്വവിധ സൽസ്വഭാവങ്ങളും ആ ജീവിതത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. വഞ്ചനയും വഴക്കും വക്കാണമൊന്നും പ്രവാചകരിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായത്. അഗതികളെയും അനാഥകളെയും അവശരെയും ഒക്കെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ അത്താണിയായി അവിടുന്ന് ജീവിച്ചു. വഴിയൊരുക്കി വിറകുകെട്ടുമായി ഒറ്റപ്പെട്ടുന്ന വൃദ്ധയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് വിറകുകെട്ടുകളേറ്റി മരുഭൂമിയുടെ മലക്കുകളിൽ വെച്ച് കെട്ടിയ കുടിലിലേക്ക് വിറകുകളെട്ടിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചത് ആക്ഷേപങ്ങളുടെ അസ്ത്രമായിട്ടും അവിടുന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായ പ്രവാചകൻ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ദൂതരല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? ബദ്ർ, ഉഹദ് പോർക്കളങ്ങളിൽ തൻ്റെ മുൻപല്ല് പോലും തെറിച്ച് ഒടുവിൽ മക്ക ഫതഹായി എല്ലാം പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ വരികയും തൻ്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളും തനിക്ക് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതികാര ചിന്തയില്ലാതെ പോകൂ, നിങ്ങളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ നേതാവിന് തുല്യർ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരാണ്? സമയപരിധി കണക്കിലെടുത്ത് നിർത്തുന്നു. വാഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. MP മുഹമ്മദ് ചോറ്റൂർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മസൂദ് ആൻഡ് പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദഫ് മുട്ടാണ് അടുത്തത്. അബ്ദുള്ള ഷരീഫ്, മുഹമ്മദ് റയീസ് മഹ്മൂദ്, ഒമൈർ സാദിഖ് ഉസ്മാൻ, അഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, സമീർ അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവരുടെ ആലാപനത്തോടുകൂടി മുഹമ്മദ് മസ്ഊദ് ആൻഡ് പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദഫ് പ്രോഗ്രാമാണ് അടുത്തത്. സുബ്ഹാനേ ജല്ല ജലാലല്ലാഹ് കനിവിൻ്റെ ഉടയവൻ നീ അല്ലാഹ്, യാ ഹന്നാൻ യാ മന്നാൻ അല്ലാഹ്, റഹ്മാനേ നൂർ ബിസ്മില്ലാഹ്. സുബ്ഹാനേ ജല്ല
യാ ഹന്നാൻ യാ മന്നാൻ അല്ലാഹ് റഹ്മാനേ നൂർ ബിസ്മില്ലാ. നാളെ കിടക്കുന്ന വീട് അല്ലാഹ് ഖബറെന്ന മണ്ണാറക്കൂട്, കാണണ്ടയോ പള്ളിക്കാട് കള്ളിമുള്ളാൽ നിറഞ്ഞൊരു വീട്. നാളെ കിടക്കുന്ന വീട് അല്ലാഹ് ഖബറെന്ന മണ്ണാറക്കൂട്, കാണണ്ടയോ പള്ളിക്കാട് കള്ളിമുള്ളാൽ നിറഞ്ഞുള്ള വീട്. അല്ലാന്റെ മുമ്പിലെ കണയുമെന്നാളെ എല്ലാം വെടിഞ്ഞിട്ട് പോകുമെന്നാളെ. സ്വത്ത് സമ്പാദ്യവും വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പരലോകയാത്ര തുടങ്ങുന്നു നീളെ. അല്ലാന്റെ മുമ്പിലെ കണയുമെന്നാളെ എല്ലാം വെടിഞ്ഞിട്ട് പോകുമെന്നാളെ. സ്വത്ത് സമ്പാദ്യവും വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പരലോകയാത്ര തുടങ്ങുന്നു നീളെ. അല്ലാനെ ഓർത്തോ നീ പൊന്നേ, മഹ്ശറ മറക്കല്ലേ തന്നെ. അല്ലാനെ ഓർത്തോ നീ പൊന്നേ, മഹ്ശറ മറക്കല്ലേ തന്നെ. നാളെ കിടക്കുന്ന വീട് അല്ലാഹ് ഖബറെന്ന മണ്ണാറക്കൂട്, കാണണ്ടയോ പള്ളിക്കാട് കള്ളിമുള്ളാൽ നിറഞ്ഞുള്ള വീട്. പഴം തോൽക്കും പളങ്കു മനസ്സാൽ സഹബാം കൺമണികൾ, നല്ല സഹബാം കൺമണികൾ. തിരുനബി മണമാൽ ഉദിച്ചു പൊന്തിയ നജ്മാം തേൻ കനികൾ, മധുര നജ്മാം തേൻ കനികൾ. ബദറുഹുദാദീരണ ദൂരജ്ഞ, ബദറുഹുദാദീരണ ദൂരജ്ഞ. സുവർണ ധൂളികളാം തിരുനിധി സുവർണ ധൂളികളാം. ദീനിസ്ലാമിൻ ജീവൻ നൽകാൻ, ദീനിസ്ലാമിൻ ജീവൻ നൽകാൻ സകലം വെടിഞ്ഞവരാം അങ്ങിനെ സഹബായി തീർന്നവരാം. പവിഴം തോൽക്കും പളുങ്കു മനസ്സാൽ സഹബാം കൺമണികൾ, നല്ല സഹബാം കൺമണികൾ. തിരുനബി മണമാൽ ഉദിച്ചു പൊന്തിയ നജ്മാം തേൻ കനികൾ, മധുര നജ്മാം തേൻ കനികൾ. പ്രപഞ്ചത്തിൻ തിരുനബി സഫിയുള്ളാഹ് പിറന്ന നാളെ, റബീഇന്റെ ഇശൽ പാടി പറന്നെത്തും ഇളം തെന്നലേ. പ്രപഞ്ചത്തിൻ തിരുനബി സഫിയുള്ളാഹ് പിറന്ന നാളെ, റബീഇന്റെ ഇശൽ പാടി പറന്നെത്തും ഇളം തെന്നലേ. ഇന്നി മിലാദിൻ സുദിനമിൽ ഇന്ന് പുണ്യ റസൂലിൻ മദ് പറഞ്ഞ് മധുവിധു വിതറും നേരമറന്ന്. ഇന്നി മിലാദിൻ സുദിനമിൽ ഇന്ന് പുണ്യ റസൂലിൻ മദ് പറഞ്ഞ് മധുവിധു വിതറും നേരമറന്ന്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ തിരുനബി സഫിയുള്ളാഹ് പിറന്ന നാളെ, റബീഇന്റെ ഇശൽ പാടി പറന്നെത്തും ഇളം തെന്നലേ. പ്രപഞ്ചത്തിൻ തിരുനബി സഫിയുള്ളാഹ് പിറന്ന നാളെ, റബീഇന്റെ ഇശൽ പാടി പറന്നെത്തും ഇളം തെന്നലേ. റഹ്മാനിൽ ഹംദ് പാടി വിട ചൊല്ലി പോകും നിലാ, സുവനത്തിൻ കുമാരനാം മഹ്മൂദിൽ സലാമും വിണ്ട്. സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലി അലാ നബിയുള്ളാഹ് ഖൈറുൽ അലായികി അംബിയാ നൂറുള്ളാഹ്. സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലി
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا صاحبينا صيروا صالحين، يا صاحبينا صيروا صالحين، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، في ربيع الغنى حيئا للفرا، في ربيع الغنى حيئا للفرا، يا صاحبينا صيروا صالحين، يا صاحبينا صيروا صالحين، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، في ربيع الغنى حيئا للفرا، في ربيع الغنى حيئا للفرا. حاسبوا بالنفوس قاربوا بالخيور، واعذوا من الذنوب يا صاحبينا، ملأ البلاء في البلا لا سرور في الهنا، ملأ البلاء في البلا لا سرور في الهنا، يا صاحبينا صيروا صالحين، يا صاحبينا صيروا صالحين، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، في ربيع الغنى حيئا للفرا، في ربيع الغنى حيئا للفرا. كنتم خير أمة بفعل عمل جنة، سرتم آخذين بالهدى جميعا، خسر الناس كلهم بارتكاب فاحشة، خسر الناس كلهم بارتكاب فاحشة، يا صاحبينا صيروا صالحين، يا صاحبينا صيروا صالحين، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، في ربيع الغنى حيئا للفرا، في ربيع الغنى حيئا للفرا، يا صاحبينا صيروا صالحين، يا صاحبينا صيروا صالحين، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، قرب الآن للممات ذهب الهنا للحياة، في ربيع الغنى حيئا للفرا، في ربيع الغنى حيئا للفرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ആമുഖം നീട്ടിപ്പറയാതെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പ്രവാചക ശിരോമണിയുടെ ഉപദേശങ്ങളും അവരുടെ മദ്ഹുകളും ഈ സദസ്സിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നു. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രമല്ല, എണ്ണമറ്റ സ്റ്റേജുകളിൽ ഇരുശബ്ദമുയരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് പള്ളിമിനാരുകളിൽ നിന്ന് ദിനം പ്രതി 5 സമയം ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളടങ്ങിയ ബാങ്കിൻ്റെ സുന്ദര ശബ്ദമുയരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാണ് നാം. അന്തസ്സോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും
അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും എന്തുമാത്രം ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളുമാണ് സഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദാറുൽ അർക്കമിലെ കൊച്ചുമുറിയിൽ ഏതാനും അനുയായികളും നബി തിരുമേനിയും രഹസ്യമായി ഒരുങ്ങിരുന്ന് റബ്ബിൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവന് രഹസ്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കാലം. ഇസ്ലാമിൽ അംഗമായതിൻ്റെ പേരിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന സത്യവാചകം ഉരുവിട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണിൽ നഗ്നനാക്കി കിടത്തി നെഞ്ചിൽ ഭാരമുള്ള പാറക്കല്ലുകൾ വഹിക്കേണ്ടി വന്ന മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ കഥ. വിശുദ്ധ കഅബയുടെ മുന്നിൽ റബ്ബിന് സുജൂദ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാല കഴുത്തിൽ വഹിക്കേണ്ടി വന്ന മുത്ത് നബിയുടെ കഥ. ത്വായിഫിലെ വിഡ്ഢികൾ നബിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ശറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊലിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന് പോകേണ്ടി വന്ന സംഭവം. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കിടങ്ങു കീറിയപ്പോൾ വിശപ്പു സഹിക്കാതെ തിരുവറ്റത്ത് കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയിറങ്ങാം.